آج 22 اکتوبر ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دنیا میں پیش آنے والے مختلف موسمی صورتحال اور اس کا امپیکٹ پاکستان اور عرب ممالک میں کتنا پڑ سکتا ہے تو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کو آپ پوری طرح دیکھیں، اس کو اسکپ کر کے یا فارورڈ کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سی انفارمیشن آپ سے مس ہو جائے گی۔ آج دنیا کے سب سے معتبر اور بڑے جریدے رائٹرز نے ایک بریکنگ سٹوری جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے اور اس کا ریفرنس دیا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس کی جانب سے۔ جو ہے انفارمیشن یہ آئی ہے جو رائٹرز پہ اپلوڈ ہوئی ہے کہ دنیا کے سمندر کا ٹیمپریچر تاریخی سطح کو عبور کر رہا ہے اور دنیا میں بڑے سمندری طوفان کے خطرات نظر آتے ہیں اگلے 1 سے 2 مہینوں میں۔ جیسا کہ کل میں نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر بتایا تھا کہ آئس لینڈ میں ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے پہلی دفعہ یہاں پہ ماسکیٹوز دیکھے گئے ہیں، یہاں پہ ماسکیٹوز پیدا ہوئے ہیں اور یہ کلائمیٹ چینج کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا کا کلائمیٹ کتنی تیزی سے چینج ہو رہا ہے۔ اب خلیج بنگال اور بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان کے متعلق بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں وقتاً فوقتاً بتاؤں گا۔ تو اس وقت کی صورتحال کے مطابق 2 سے 3 سمندری طوفان یا موسمی سسٹم بن سکتے ہیں خلیج بنگال اور بحیرہ عرب میں، اور ویسٹ پیسیفک سے یہ 1 سے 2 طوفان یہاں آ سکتے ہیں۔ اس وقت اٹلانٹک اور ویسٹ پیسیفک میں عجیب سی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے سمندروں میں۔ تو جیسے کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخی طور پر اس وقت کیریبین جزائر، جس کو ویسٹ انڈیز ہم کہتے ہیں، ویسٹ انڈیز کے نام سے جانتے ہیں، جو ایک کرکٹ ٹیم ہے، تو یہاں پر ٹیمپریچر اس وقت سمندر کا بہت زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ ایک سمندری طوفان بن رہا ہے جو آنے والے اگلے 4 سے 5 دنوں میں پوری دنیا میں رپورٹ ہوگا۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کے سمندر میں جو ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں زبردست گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ ہیٹ انڈیکس ان تمام ایریاز کا بڑھ گیا ہے۔ آسٹریلیا، برازیل، امریکہ، اس کے علاوہ کینیڈا، یورپ، انڈونیشیا، منگولیا اور اس کے اطراف میں جو ممالک ہیں وہاں پر جو ہے وہ گرمی اس وقت ہیٹ انڈیکس ان جگہوں پر کافی بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے، اور کچھ جگہوں پر جن کا بھی میں نے نام لیا ہے انہی ممالک کے کچھ حصوں میں سردی بھی شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے۔ اگلے 4 سے 5 دنوں کے دوران بحیرہ عرب اور خلیج بنگال میں 2 سے 3 سمندری سسٹم ٹراپیکل سسٹم بن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ عرب ممالک میں بھی اس کا کچھ ایفیکٹ نظر آتا ہے، خصوصاً عمان اور یمن کی جانب بھی اس کا اثر نظر آتا ہے، اور نومبر کے مڈ یا لاسٹ میں متحدہ عرب امارات میں بھی کچھ اس سسٹم کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پاکستان سمیت عرب ممالک میں موسم میں کچھ تبدیلی نظر آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی زیادہ اچھی نظر نہیں آتی۔ اب میں آپ کو اگلے ماڈل کی مدد سے سمجھاتا ہوں کہ وہ تبدیلی کیا ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اس ماڈل میں دیکھ سکتے ہیں آپ، اور اس ماڈل کے بعد میں آپ کو رننگ ماڈل بھی دکھاؤں گا کہ نومبر کے فرسٹ ویک میں جنوبی وسطی اور بالائی پنجاب میں سردیوں کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، اور کچھ اس میں ونڈز جو ہیں وہ سائبیریا کی طرف سے آئیں گی، اور کچھ جو وہ سینٹرل ایشیا کی جانب سے ونڈ ڈائریکشن یہاں پر آئیں گی، جس کے بعد جنوبی وسطی بالائی پنجاب، پنڈی، اسلام آباد، ہزارہ، KPK، مالاکنڈ ڈویژن میں سردی جو ہے مزید بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ کراچی میں جو سردی کی ویو نظر آتی ہے وہ نومبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے سے کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں جو ساحلی علاقے ہیں بلوچستان کے، جیسے تربت ہے اور ماڑا ہے، گوادر ہے، پسنی، جیوانی کا ایریا ہے، یہاں پر بھی نومبر کے دوسرے ہفتے کے بعد سردی کی ایک ویو نظر آتی ہے، اور باقاعدہ طور پر سردی کا آغاز نومبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے سے ان علاقوں میں ہو جائے گا۔ کیونکہ سائبیرین ونڈز اس وقت کمزور ہیں تو اس کا ایفیکٹ پاکستان پر نہیں آ رہا۔ پاکستان میں اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نومبر سے شروع ہوگا، اور KPK میں، مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن میں اس کا اثر زیادہ شدت کے ساتھ نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے ایریاز میں بھی اس دوران شدید ترین سردی پڑنے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ آنے والے اگلے 3 سے 4 دنوں کے دوران پاکستان مزید بدترین آلودگی کا شکار ہوگا، اور آج 22 اکتوبر کو جس وقت میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو 2 گھنٹے پہلے لاہور دنیا کا تیسرا اور کراچی چوتھا آلودہ ترین شہر تھا، لیکن اگلے 4 سے 5 دنوں کے دوران اور اس کے بعد بھی لاہور، کراچی سمیت وسطی بالائی پنجاب، جنوبی پنجاب اور اس کے علاوہ سندھ کے بیشتر حصوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھنے والا ہے، جس کی وجہ سے جو ہیں وہ الرجی کے پیشنٹس کو اور استھما کے پیشنٹ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
नवंबर के महीने में कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी, गुजरात के कराची बॉर्डर, इसके अलावा वस्ती बलाई और जनूबी पंजाब में बारिश के इम्कानात हैं, लेकिन ये मामूली इम्कानात हैं। हल्की सी मुतदिल बारिशें हो सकती हैं। नवंबर और दिसंबर का महीना जो होगा ये पूरे पाकिस्तान के लिए खुश तरीन होगा और इस दौरान बारिश और बर्फ़बारी के इम्कानात बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं। जैसे कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि समुद्री तूफ़ान शिद्दत के साथ अगले 4 से 5 दिनों के दौरान समुद्री तूफ़ान भी बनेंगे और ट्रॉपिकल सिस्टम भी बनेंगे खलीज बंगाल और बहिरा अरब में। और इसके अलावा इस वक्त MGO फ़ेज़ 2 से फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 की जानिब जाता हुआ नज़र आएगा। आने वाले अगले 4 से 5 दिनों के दौरान खलीज बंगाल का जो SST होगा, SST मीन्स मतलब सी सरफेस टेम्परेचर, समुद्र की सतह का दर्ज हरारत वो 30 से 31 सेंटीग्रेड के दरमियान होगा और बहिरा अरब में इस दौरान टेम्परेचर 29 से 30 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, जो समुद्री तूफ़ान बनने के लिए और विंड शेयर के लिए आइडियल होगा। और ये जो भी ट्रॉपिकल सिस्टम बनेंगे वो इस SST की वजह से जो है वो शिद्दत के साथ बनेंगे और इन तमाम ट्रॉपिकल सिस्टम को इस SST की वजह से बूस्ट मिलेगा। आने वाले अगले चंद दिनों के दौरान वेस्ट पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में ज़बरदस्त समुद्री तूफ़ान बनने के ख़तरात नज़र आते हैं और ये समुद्री तूफ़ान इतने शदीद होंगे कि तारीख़ में ऐसे शदीद तरीन समुद्री तूफ़ान नहीं देखे गए होंगे, जिसके बारे में अगले चंद दिनों के दौरान पूरी दुनिया में इसके बारे में रिपोर्टिंग होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान, यानी कि गुजरे हुए 24 घंटों के दौरान पूरे पाकिस्तान में किसी इलाके में भी बारिश नहीं हुई। जैसे कि इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न के ज़्यादातर हिस्सों में इस दौरान बारिश नहीं हुई और तमाम इलाके जो हैं इस वक्त ड्राई और खुश्क नज़र आते हैं। MJO इस वक्त फ़ेज़ 4 में है और ये फ़ेज़ 4 से फ़ेज़ 5 के जानिब जा रहा है, जिसकी वजह से इंडियन ओशन और इसके अलावा वेस्ट पैसिफिक में शदीद तरीन समुद्री तूफ़ान बनने का जो है वो दौर शुरू होने वाला है। और इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि जितने भी रेड पैचेस नज़र आ रहे हैं वो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि दुनिया के तमाम समंदर में इस वक्त वो दर्ज हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये तारीख़ी सतह को अबूर करता जा रहा है। इस सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से ही यूरोप में UK, आयरलैंड, इसके अलावा जर्मनी और इसके अतराफ़ के ममालिक में शदीद तरीन बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान और यहाँ पे एक स्टॉर्म की सूरत हाल बनती हुई नज़र आती है। अब इस मॉडल के मुताबिक ये इंडियन ओशन में खलीज बंगाल और बहिर अरब के मॉडल्स हैं। इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान इन दोनों मानसून ब्रांचेस के अंदर ज़बरदस्त समुद्री तूफ़ान का ख़तरा नज़र आता है। और इस वक्त डैमों की सूरत हाल ये है कि डैमों में पानी की सतह अब गिरना शुरू हो गई है। तुरबेला और मंगला डैम में पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही है। नवंबर के महीने में कुवैत, उर्दन, शाम, इराक, इसके अलावा सऊदी अरब में रेड सी के पास के एरिया में और इसके अलावा जद्दा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मनव्वरा, रियाज, जिज़ान, इन तमाम इलाकों में बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। इसके अलावा कतर और बहरीन में भी कुछ बारिश के मामूली इम्कानात इस दौरान नज़र आते हैं, यहाँ पर भी बारिशें हो सकती हैं। और इसके अलावा नवंबर, दिसंबर, ये जो 2 महीने होंगे ये पाकिस्तान समेत अरब ममालिक में खुश्क तरीन महीने जो हैं वो तारीख़ में इतने खुश्क महीने कभी नहीं आए होंगे। तो नवंबर और दिसंबर का महीना पाकिस्तान और अरब खित्ते में ज़्यादातर खुश्क नज़र आता है, ड्राई नज़र आता है। आज ऑस्ट्रेलिया में तारीख़ी गर्मी पड़ी है। अक्टूबर का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आज ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा इस वक्त इंडोनेशिया समेत जो ईस्ट एशिया के ममालिक हैं यहाँ पर शदीद तरीन गर्मी जो है वो हीट इंडेक्स महसूस किया जा रहा है और इन तमाम इलाकों में तारीख़ी गर्मी पड़ रही है, जितनी गर्मी इन इलाकों में कभी नहीं पड़ी थी। तो यहाँ पर रिकॉर्ड टूट रहा है। आज अफ्रीकी ममालिक में भी गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है और आज तंजानिया के अंदर भी शदीद तरीन गर्मी महसूस की गई है और यहाँ पे भी एक तारीख़ बनी है। इससे पहले तंजानिया में इतनी ज़्यादा गर्मी अक्टूबर में नहीं पड़ी थी। इस वक्त बहिर अरब का जो है वो सरफेस टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको एक मॉडल और दिखाता हूँ कि आज यूरोप में चंद सेकंड के लिए रेडार पर, सैटेलाइट पर एक अजीब सी जो है वो पैचेस नज़र आए हैं जो चंद सेकंडों के बाद गायब हो गए। इस वक्त साइंटिस्ट इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता चल सका कि रेडार पर ये जो पैचेस नज़र आए हैं तो ये क्यों नज़र आए थे। आने वाले अगले चंद दिनों के दौरान बहिरा अरब और खलीज बंगाल में जो सिस्टम बनते हुए नज़र आते हैं इसके बारे में
जो भी इंडिकेशन और रिपोर्ट आएगी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड की जाएगी कि इससे पाकिस्तान को ख़तरात हैं। खुसूसन सिंध की साहिली और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर इससे ख़तरात हो सकते हैं इस सिस्टम की वजह से या नहीं होंगे। तो जो भी सूरत हाल बनती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में मैं जो है वो अपनी अपडेट को अपलोड करता रहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद आगे की अपडेट बर वक्त मिलती रहे।